የማይገታው የማይሽረው ዘመን የዛሬው ተግባሬ የአንድነታችን ጽኑ መሰረት። በዛ በምርቃት ፕሮግራም ላይ ደግሞ ታላላቅ ኡስታዞችና ሼክ ሐሰን ቁሚቻ መርከዝ የሕፍዝ ተማሪዎችን ለማስመረቅ ላደረሰን አላህ ምስጋና የተገባው ይሁን። ሰለምቴ በመድረኩ ላይ ሰልማለች ማለት ሶስት ልጅ እናት የሆነችው እንግዲህ አንዲት ወይም እህታችን በዚህ መልኩ ተመርቃለች። አልሐምዱሊላሂ الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا አልሐምዱሊላሂ الذي جعل ይህን ቪዲዮ ለብዙዎች ተደራሽ አድርጉት። እናንተም ደግሞ በኮሜንት ላይ ድብልቅልቅ አድርጉት። ربي العالمين رضي الإله عن الذي أنا الداعي بإيماني على الإسلام فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام ودنا يتكبروا شنو لكتاتوش ባላችሁበት የአላህ ሰላም ዝነት ረድኤት ቸርታ ኢንሻአላህ ዛሬም ከብገደ ተመለከታችሁት ለየት ባለ ቪዲዮ የተመለስኩት አላሁ አክበር አላሁ አክበር። ሁላችሁም ጥልቅልቅ አድርጉት ማሻአላህ። በትናንትናው ዕለት እጅግ ትልቅ ብስራት ነበረ፣ ትልቅ ደስታም ነበረ በሀገራችን በዚሁ ማለት ነው በአማራ ክልል በኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን በኬሚሴ ከተማ ትልቅ ታላቁ ደግሞ የምርቃት የቁርአን ሐፊዞች የምርቃት ፕሮግራም ነበር። እጅግ በጣም ደስ ይላል። በዛ በምርቃት ፕሮግራም ላይ ደግሞ ታላላቅ ኡስታዞችና መሐመድ ፈረጅ እንግዲህ ሳይቀሩ ከትላልቅ መሻይኮች ጋር ከአዲስ አበባ ድረስ እንግዲህ ወደ እናት ሀገራችን መጥተው ማለት ነው ትልቅ ፕሮግራም ሲያካሂዱ ነበረ። ቁርአን ሐፊዞችን ሲያስመርቁ ነበር። እጅግ በጣም ደስ የሚል እንትን ነበረ ፕሮግራም ነበረ ማሻአላህ። ከዛ መካከል ደግሞ አንዲት ሰለምቴ በመድረኩ ላይ ሰልማለች ማለት ነው። እሱም ደግሞ ትልቅ ደስታም ነበር ማለት ነው። ከዛም አልፎ ደግሞ ትልቅ ብስራት ወይም ደግሞ ለየት የሚያደርገው ነገር ምንድነው? ሱብሃንአላህ የሶስት ልጅ እናት የሆነችው እንግዲህ አንዲት ወይም እህታችን በዚህ መልኩ ተመርቃለች። እንግዲህ ከተመራቂዎች ለየት ከሚያደርጋት መካከል አንዷ ደግሞ እሷ ነበረች ማለት ነው። እንግዲህ ትዳር ሳይበግራት እንዲሁም ደግሞ ልጆች ፈተና ሳይሆኑባት በዚህ መልኩ የአላህን ቃል ቁርአን ሐፍዛለች ማለት ነው ከነዚህ ህፃናቶች ልጆች ጋር ማለት ነው። ማሻአላህ እጅግ ያስደስታል። ይህን ቪዲዮ ለብዙዎች ተደራሽ አድርጉት። እናንተም ደግሞ በኮሜንት ላይ ድብልቅልቅ አድርጉት አላሁ አክበር ብላችሁ በተክቢር ማለት ነው። ከዛም አልፎ ደግሞ እጅግ በጣም ትልቅ ብስራት አለ። የተለያዩ ቪዲዮዎች ኡስታዞች ያስተላለፉት መልእክት አለ። እሱንም በጋራ የምንመለከት ይሆናል ማለት አንድ ማስተላለፍ የምፈልገው እንግዲህ ልጆቻችሁንም አሁንም ድረስ በመርከዝ በተለያዩ በቂራአት ቤት እንዲያሳልፉ እንግዲህ ሁላችሁም አስተዋጽኦ ልታበረክቱ ይገባል። በዚህ መልኩ የአላህን ቃል ታላቁን ቁርአን ነው እንግዲህ በአእምሯቸው ሐፍዘው ማለት ነው በዚህ መልኩ በትናንትናው ዕለት ሊመረቁ የበቁት ማለት ነው። ይህ ደግሞ ትልቅ ተስፋ ነው። በዚሁ አጋጣሚ ደግሞ ሼክ ሐሰን ወላሂ አላህ እድሜያቸውን ረጅም ጤና አፍያ ይስጣቸው። እነዚህን ልጆች ወይም ደግሞ እነዚህን ተመራቂዎች ብቻ አይደለም እንግዲህ በሺዎች ይቆጠራሉ ማለት ይቻላል። ብዙ በሺዎች የሚቆጠሩ ደረሳዎችን ወይም ደግሞ ቁርአን ሐፊዞችን አፍርተዋል። ለብዙ ጊዜ አስመርቀዋል ማለት ነው። እና ዶክተር አፊፍንም ጭምር እንግዲህ ያፈሩ ትልልቅ የሚባሉ በሀገር ደረጃ ትልልቅ ውድድሮችን ያሸነፉትንም እንግዲህ ተማሪዎች ማለት ነው ኡስታዝ ሼህ ሐሰን ጋር ነበረ ቀርተው ለዚህ ወግ ማዕረግ የበቁት ማለት ነው። በዚሁ አጋጣሚ ሁላችሁም ለሼህ ሐሰን ለኡስታዛችን ማለት ነው ሁላችሁም ዱዓ አድርጉላቸው። አላህ እድሜ ጤና አፍያ ይስጣቸው ማለት ነው። እጅግ በጣም ያስደስታል። ልዩ ቀን ነበረ የትናንትናዋ ቀን ማለት ነው። ማሻአላህ ለሼክ ሐሰን ቁሚቻ መርከዝ የሕፍዝ ተማሪዎችን ለማስመረቅ ላደረሰን አላህ ምስጋና የተገባው ይሁን። አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። ይሄ አላህ ትልቅ የአላህ ትሩፋት የአላህ እዝነት ነው። እንዲሁም ደግሞ እኛም ከሼኾቹ ጋር ሆነን ከአዲስ አበባ ይህን ምርቃት ፕሮግራም በማድረግ እንድንመጣ የወፈቀን አላህ ነው። ለአላህ ምስጋና የተገባው ይሁን። አሁን ያለነው ኮምቦልቻ አየር ማረፊያ ነው። ይሄም ታውት መሻይኽ ሁሉ ትላልቅ መሻይኾች፣ ዑለማዎች፣ የሀገር ሽማግሌዎች መተው አቀባበል ያደረጉን ለኛ ነው ብለን አናስብም። ለቁርአኑ ክብር ነው ብለን የምናስበው። ነገ ለሚመረቁ ተማሪዎች ቁርአን ለሐፊዞች ካላቸው ክብር እንዲሁም ይሄን አስመልክቶ ለመጡ እንግዳዎች ክብር ብሎ የመጡት አላህ ይቀበላችሁ፣ አላህ ይወደዳችሁ። ለቁርአን ያላችሁን ፍቅር ያላችሁን ክብር ያሳያል። የኸሚሴ ማህበረሰብ አላህ ይወደዳችሁ፣ አላህ ይቀበላችሁ።
ቁርአንን ከፍ ያደረገ አላህ ከፍ ያደርገዋል ብሏል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሁሉም አላህ ከፍ ያድርጋችሁ ብለን ዱዓ ድንበር የማይገታው የማይሽረው ዘመን የዛሬው ተግባሬ ለነገው ስንቄ ቁርአንን ልቅራ ለተጅዊዳት ብርኬ ስልቱ የተለየ ቃላቱ ማራኪ ፍጹም የሌለበት ሰብአዊ ንክኪ ታሪክ ስነ ጽሁፍ ሳይንስ በሙሉ ምንጩ ቁርአን ነው ስልጣኔ ሁሉ የአንድነታችን ጽኑ መሰረት የሚያስተሳስረን እንደ ሰንሰለት የሚያዋድደን ልብን አዋዶ የሚያቀራርበን ግርዶሹን ንዶ የአንድነታችን ጽኑ መሰረት የሚያስተሳስረን እንደ ሰንሰለት የአላህ ጸጋ የፍቅር ዓለም ፈክቶ የሚታይ የህብረት ቀለም ምንተዋወስ በቀን በማታ የማንለያይ ባዘን በደስታ ወንድማማች ነን። وأشهد أن محمدا رسول الله عند الله بستكر بأونات الملك إلى أملاك الأنبياء بلبي أمين يالله بملاسي مسكر يالله نبي محمد يا الله ባሪያውና መልእክተኛው ናቸው ብዬ በልቤ አምኛለሁ በምላሴ መስክሬያለሁ። ነቢዩ ዒሳ ወይም ኢየሱስ የአላህ ባሪያውና መልእክተኛው ነው ብዬ በልቤ አምኛለሁ በምላሴ መስክሬያለሁ። አላሁ አክበር። الحمد لله الذي شرف من شاء من عباده بحفظ كلامه ورفع مقام أهل القرآن فجعلهم أهله وخاصته. أحمده سبحانه وتعالى على نعمه الغزار وأشكره على فضله المدرار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العزيز الغفار خالق الليل والنهار. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله خير من قام بالقرآن وتلاه وأفضل من ركع وسجد وخشع لله وابتهل. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الأطهار وصحابته الأبرار الأخيار ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم إلى يوم الدين والمعاد. أما بعد فأولنا الأفاضل وأساتذتنا الأجلاء وقادة المجلس الأعزاء وأيضا بارك ومعشر الآباء والأمهات وطلابنا الخريجين أزهار اليوم وثمار الغد وأيها الحضور الكرام أجمعون أحييكم بتحية مباركة طيبة من عند الله تشرح الصدور وتجيب السرور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله. أيها الجمع المبارك، إننا نجتمع في هذا اليوم المبارك في رحاب النور والبركة لنحتفل معا بتخرج الدفعة السابعة، فنقول لكم جميعا هنيئا لكم وألف مبروك هذا النجاح العظيم. نجتمع لنحتفل بحفظة كتاب الله ونستمع إلى تلاوتهم المباركة ونكرم جهودهم مع كلام رب العالمين، الكتاب الذي لا يأتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. يقول الله جل وعلا في كتابه العزيز: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ويقول سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا خير مما يجمعون. وأي فضل أعظم وأي رحمة أجل من أن يمن الله على عباده بتقريب كلامه إلى صدورهم وألسنتهم، كما قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أيها المؤمنون، لنعلم جميعا أن كلام الله ليس كغيره من الكلام، فهو الكتاب الذي لو نزل على الجبال الرواسي لخشعت وتشققت من هيبة الرحمن، كما قال جل شأنه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون. فالحمد لله الذي رحم ضعفنا وأنزل هذا القرآن ليشرح به القلوب، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. عباد الله، إن هذا المحفل المبارك وهذا النجاح المشهود الذي نراه في مركزنا اليوم لم يكن ليتحقق بعد توفيق الله لولا جهود علمائنا الأفاضل وأساتذتنا الذين ورثة الأنبياء، إلى علمائنا الذين هدونا إلى طريق القويم، وإلى أساتذتنا الكرام الذين صبروا وعلموا وأمضوا الساعات لتقويم الحروف وتلقين الآيات، وإلى كل مشرف وإداري في هذا الصرح العظيم سهر وتعب في خدمة طلاب القرآن. نقول لكم بلسان ملء الإجلال والدعاء: جزاكم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. ونبشركم يا أساتذتنا بما رواه عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وما رواه أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير فهنيئا لكم هذه الخيرية وهنيئا لكم صلاة أهل السماوات والأرض عليكم. ثم نقف إجلالا وتقديرا لآبائنا وأمهاتنا الغاليين، يا من حرصتم وسلبتم وبذلتم كل غال ونفيس لينشأ أبناؤكم على مائدة القرآن. أبشروا بالكرامة التي لا تبلى، فقد روى بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس يوم القيامة تاجا من نور ضوء مثل ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكم القرآن. رواه الحاكم. وما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يجيء القرآن يوم القيامة ثم يقول: يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا رب ارض عنه، فيرضى عنه، فيقال له: اقرأ واتق وتزاد بكل آية حسنة. فاللهم اجزل والدين خير الجزاء واجعلهم من أهل الكرامة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. የዚሁን ሁጥባ ቀጣይ
ወንድማችን መሐመድ አህመድ ያቀርብልናል።